Namaste. I am Dr.Lakshman, Senior Consultant Neurosurgeon at BGS Gleneagles Global Hospital, Kongwad, Bangalore. June 8th is celebrated as World Brain Tumor Day worldwide. It is to create awareness about brain tumor among the general population. It was started by the German Brain Tumor Association in 2000, and this year is the 21st anniversary of the same. So generally, there are a lot of myths associated with the brain tumor. Whenever some person gets a diagnosis of a brain tumor, he thinks it is the end of the road, which is not the case. There are several treatment options which are available for brain tumor, and at present it is easily resectable as well as curable. Some statistics regarding brain tumor in India especially. Brain tumor affects about 5 to 10 per lakh population, or annually around 30,000 people succumb to it in India. It is the most common solid neoplasm in the pediatric age group. The exact cause of these brain tumors are not known, but there are certain risk factors. Smoking, which is a risk factor for any cancer, exposure to radiation or chemicals, or radiation therapy for some other tumor in the childhood, or some syndromes like neurofibromatosis or VHL. These are hereditary cases where patients can develop brain tumor. So how exactly does one come to know he has a brain tumor? There are certain symptoms. Most common is headache, any early morning headaches, vomitings, seizures or fits, or weakness on one side of the body, any difficulty in doing daily activities like swallowing, talking, walking, any imbalance, or speech disturbances, any recent behavioral changes, like a normal person starts behaving aggressively, or goes into or depression, or memory issues. These are all some of the most common symptoms of brain tumors. When you have such tumors, please consult your physician or a neurosurgeon for the same. So how does one evaluate for a brain tumor? The diagnostics has improved a lot in the last decade. We have ultra-sensitive MRIs, 3 Tesla MRIs, CT scans, PET scans, which can diagnose brain tumors. Once the diagnosis is made, your neurosurgeon will give you a treatment plan. How does one treat a brain tumor? There are several treatment options. First being resection, that is surgical removal of the brain tumor. There are several ways in this surgery is done. One is minimally invasive or minimal access neurosurgery, which we practice at BGS Global Hospitals. That is, it includes awake craniotomy, in which the patient is awake during the procedure and the tumor is resected. Now, another option is through endoscopes. We remove tumors through the nose or through making a small hole with guidance, with neuronavigation guidance, which is basically GPS of the brain. Once the surgery is done, the tumor is sent for a histopathological examination. Based on that, further multi-modality treatments are available, which includes chemotherapy and radiation therapy. What one should understand is most of the brain tumors, more than 60 to 70%, are benign. That means they are easily curable. Rest 30% require further treatment like chemo or radiation. These are some of the basic facts of brain tumors. One should understand that brain tumor is curable, and there is no need to panic when one is diagnosed with a brain tumor. BGS Gleneagles Global Hospital, Kongwad, Bangalore. Recently, we had operated on a 16-year-old child who was suffering from seizures since a long time. On evaluation, he was found to have a large tumor in the frontal part of the brain. He was taken up for surgery, and complete excision of the tumor was done. Within days of tumor surgery being done, child was able to attend his 10th standard exams and clear the exams, after which he has now come for additional treatment like chemotherapy and radiation. This is one of the success stories which we wanted to share with you. Namaskara, ನನ್ನ ಹೆಸರು Dr.Naveen, Neurosurgeon in BGS Hospital, Kongwad, Bangalore. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು Dr.Santhosh Kumar, Consultant Neurosurgeon, BGS Global Gleneagles Hospital, Kongwad. ಜೂನ್ 8ನೇ ತಾರೀಕು ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಡೇ ಅಂತ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜೂನ್ 8, 2022 ಥೀಮ್ ಬಂದು ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಟ್ ದೆಮ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ಈ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆ, ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ.
ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 28,000ದಿಂದ 30,000 ಜನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇಂದ. ಸೊ 28,000ದಲ್ಲಿ 24,000 ಜನ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗದೇನೆ ಪ್ರಾಣ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನೆಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ವಾಮಿಟಿಂಗ್, ಇಲ್ಲ ವಿಜುವಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಈ ತರ ಏನಾದರೂ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ MRI ಆರ್ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಡನ್. ದೆನ್ ಅದ್ರ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ವಿಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಜರಿ ಇಫ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನವ್ರಿಗಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧರವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಯಂಗ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 20 to 30 years ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ 40 to 60 years ಅಂತ ಅವರ ಆ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಮಾರಣಾಂತಕ ಟ್ಯೂಮರ್ಗಳಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಗಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಗಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದಲ್ಲಿ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗುಣವಾಗಬಹುದು. ಇವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಏನು ಆತಂಕ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಗಡ್ಡೆ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ನ್ಯೂರೋ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಅಂತ, ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸರ್ಜರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಟ್ಯೂಮರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಟ್ಯೂಮರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯೂಮರ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರಾಪ್ MRI ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯೂಮರ್ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಗಡ್ಡೆ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಗಡ್ಡೆಗೂ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರೈನ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯೂಮರ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ನಾವು ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯೂಮರ್ ತೆಗಿಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ತೆಗೆದಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬ್ರೈನ್ ಕೈಕಾಲು ಎಲಕ್ವೆಂಟ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಕೈಕಾಲು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬ್ರೈನ್ ಅದರ ಸಮೀಪ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ ಯಾವಾಗೂ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ತಿ ತೆಗೆಯೋದಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡೋದಾ, ಎಷ್ಟು ಬಿಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರೋ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಯಾವ್ದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಟ್ಯೂಮರ್ ಇದು ಬ್ರೈನ್ದು ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬರೀ ಟ್ಯೂಮರ್ನ ತೆಗೆದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಆಚೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಡೆಫಿಸಿಟ್ಸ್ ಆಗೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬಂದ್ರೆ ಆತಂಕ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣ ಮಾಡಬಹುದು ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಓವರ್ ಆಲ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಆತರ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಆತರ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿರೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ BGS ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂರೋ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂರೋ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯೂಮರ್ ಏನೋ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಗುಣಮುಖವಾಗಿ ಪೇಷಂಟ್ ನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ BGS ನಲ್ಲಿ 65 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ, ರಾಮನಗರದ ಮಹಿಳೆ ಒಬ್ರು ತುಂಬಾ ತಲೆನೋವು ಹಾಗೂ ವಾಂತಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ MRI ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಟೆಂಪೊರಲ್ ಲೋಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಟೆಂಪೊರಲ್ ಲೋಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಗೆಡ್ಡೆ ಕಂಡು ಬಂತು. ಆ ಗೆಡ್ಡೆನ ನಾವು BGS ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನ್ಯೂರೋ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂರೋ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಇಂಟ್ರಾ ಆಪರೇಟಿವ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ 99% 95 to 99% ಗೆಡ್ಡೆನ ನಾವು ರಿಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಚೇತರಿಸಿ ಇವಾಗ ಕಿಮೋಥೆರಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.